Hello students, welcome all of you. Now today we will start new chapter, that is photoelectric effect. So as per your JEE Advance, NEET and Mains and Advance, it is dual nature of particles. Dual nature. Chapter's name is dual nature. Okay, dual nature of matter. So mostly the 95% chapter is theoretical and 95% chapter is based on photoelectric effect. Okay, so let's see. I will just draw a diagram. Draw diagram. Let's see. So त्याच्या आधी तुम्ही मला एक गोष्ट रिकॉल करा तुमच्या माइंड मध्ये. सो हॅव यू हर्ड अबाउट कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट? कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट कुठं केलं होतं का याच्या आधी? कॅथोड रे ट्यूब आठवतंय का? आठवायला पाहिजे. ठीक आहे. सो आय थिंक इन जे जे थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. जे जे थॉम्सन कुठं होता? जे जे थॉम्सन कुठं होता? कुठल्या देशात नाही विचारलं. सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्यामध्ये जे जे थॉम्सन होता. ओके, त्याला शोध लावला ना इलेक्ट्रॉन्सचा. ओके, जस्ट आय विल ड्रॉ डायग्राम. गिव मी 1 minute. Plus minus, then here will be voltage, plus minus, here is the resistance, and at last here is the supplied voltage. So this is connected to here. This terminal is A, this is C. See why I need, do you know why I need in this chapter, most of the chapter I have to look on the theory because whole chapter is theoretical. Okay, this is sun, Surya. This is evacuated glass tube. Evacuated म्हणजे कसा vacuum? Evacuated glass tube. Then this is quartz window. Quartz material transparent असतं. Quartz window. This is photoelectric plate C. This is
when sunlight falls on this photoelectric plate, what will happen? Electrons will emit and they will get attracted towards this positive plate A. This arrangement is called potential divider. This whole arrangement, which I have shown you in the dotted circle, it is called potential divider. Potential divider. Here we use commutator key. Commutator key is used. Okay, anything else remaining? Okay. So J.J. Thomson, you know, discovery of what? Electron in 1897. Okay, discovery of electron by J.J. Thomson, 1897. But before J.J. Thomson, there were 2 or 3 scientists. So named Hertz and Hallwatch, then Leonard. So for him 1886, and for this two it is from 1887 to 1902. So before him, see 1897, before J.J. Thomson, this Hertz and Hallwatch and Leonard had discovered the photoelectric effect and the emission of electrons from the plates, metal plates. So this is C is the metal plate called emitter. A is called collector. We have seen in the semiconductor chapter. तिथं ते वेगळं होतं, इथं वेगळं आहे. पण ठीक आहे, नेम वाईज तर सेमच आहे की जे इमिट करतात ते इमिटर आहे, जे कलेक्ट करतात ते कलेक्टर आहे. So इथं C. So when sunlight falls on the plate, it emits the electron and it gets attracted towards the positive plate. आता तुम्ही म्हणा हे पॉझिटिव्हला कनेक्ट आहे का सर? बघूया. ए इथून गेला. हा तर निगेटिव्हला कनेक्ट आहे, नाही पॉझिटिव्हला कनेक्ट आहे. ठीक आहे, हा टर्मिनल पॉझिटिव्हला कनेक्ट आहे. सो इथून आपण बदलू पण शकतो, याला म्हणतात पोटेन्शियल डिवाइडर. इफ यू वांट दिस A as a negative terminal, you can switch this key, that is commutator key. You can get A will be the negative terminal. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय नसतं हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आहे हे डिसाइड करायला 2 टर्मिनल्स लागतात. जर A चा व्होल्टेज जास्त असेल, so we can say A is positive and C is negative. Suppose C चा जास्त असेल तर then C is positive and A is negative. So now A is positive and electrons are attracted toward A. But first the concept is not of attraction. ते कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट मध्ये पण तुम्ही केलेलं आहे. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन्स पॉझिटिव्ह साइडला डिव्हाइड होतात किंवा काय असेल ते. पण इथं मेन काय कन्सेप्ट आहे की when sunlight falls on the photosensitive plate, फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल्स असतात, त्याच्यावरती जर सनलाइट फॉल झाली तर त्याच्यामधून काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत. and that is called photoelectric effect. So these 3 scientists all searching on Hertz also have searched on this. Then after Hertz, these 2 scientists Hallwatch and Leonard studied deeply on the photoelectric effect, but still they don't aware of what are the emitting particles. Emitting particles काय ते सांगू शकत नव्हते. म्हणून तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की यांनी इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला. त्यांनी फक्त एक सांगितलं की प्लेट वरती सनलाइट पडली तरी काहीतरी पार्टिकल्स बाहेर येतात, पण ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत. नंतर J.J. थॉम्सनने प्रूव्ह केलं की ते पॉझिटिव्ह साइडकडे डेव्हिएट होतात, डिफ्लेक्ट होतात. त्यामुळे ते कोणते निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स असतील आणि दॅट आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे. सो next point is what? So what they observed, Leonard and Hallwatch, they observed that UV rays, when UV rays falls on an emitter plate, on this emitter plate which is placed in the evaporated glass tube,
then electrons emitted, and then emitted electrons emit, and then emitted electrons attracted towards the plate A. And as see, if charge flows, then we can say it is flowing of current, because when charge flow with respect to time, so rate of flow of charge with respect to time is called current. Okay, so now what these two scientists studied how this photoelectric current, this is called photoelectric current, when sunlight falls on the photosensitive plate, which is sensitive to light, then electrons are emitted, then flow of electron is called current, because opposite to the direction is opposite, but when charge, electron is a charge, flow of charge is called current with respect to time. So what they have studied, how this current is affected, how this current gets affected due to frequency of light, due to intensity of light, and due to wavelength of light. So there are various parameters. कोणते मटेरियल ऑफ द इमिटर, कोणतं मटेरियल असेल, वूड लावलं तर काय होईल, वेगवेगळे मटेरियल्स असतील, लाईट कशा प्रकारची, लाईटची इंटेन्सिटी किती आहे, फ्रिक्वेन्सी किती आहे, आणि त्याच्यावरती त्यांनी स्टडी केला, कोणी केला, हॉल्स आणि हॉल वॉचनं. सो इथं आणखीन एक आपण हे करू शकतो की जर हे इमिटर जे आहे, आपण इमिटर बद्दल बोलूया. इमिटर जर झिंक, कॅडमियम and मॅग्नेशियमचा असेल तर यासाठी लाईट लागणार आहे UV लाईट लागणार आहे. UV लाईट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की स्ट्रॉंग लाईट आहे ना, याची ऍक्च्युअली वीक कलर आहे हा अल्ट्राव्हायलेट, म्हणजे वेवलेंथ कमी आहे. पण सी याचा वेवलेंथ कमी आहे ना, वेवलेंथ इज लेस, पण व्हाट अबाउट एनर्जी इज hc/λ. जर वेवलेंथ कमी असेल तर एनर्जी ऑब्वियसली कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, hc/λ. बरोबर, आपण शिकलेलं आहे की इवन एनर्जीला आपण असं पण लिहितो, एनर्जी इज इक्वल टू h mu. दिस mu is nothing but c/λ. So that's why mu frequency is inversely proportional to λ. So ज्या कलरची वेवलेंथ जास्त आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, ज्या कलरची वेवलेंथ कमी आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. वायलेट वायलेट इज अ वीक कलर, त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप, वेवलेंथ खूप कमी आहे, पण वेवलेंथ कमी म्हणजे एनर्जी जास्त आहे. दॅट मीन्स दिस इज हाय एनर्जी. म्हणजेच काय, याचं कन्क्लुजन काय आहे, झिंक, कॅडमियम आणि मॅग्नेशियम यांच्या प्लेट मधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढायला एनर्जी जास्त लागणार आहे. म्हणजे शॉर्ट वेवलेंथच्या वेव्हज लागतील, शॉर्ट वेवलेंथ, पण फ्रिक्वेन्सी काय आहे, हाय आहे. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्राव्हायलेट रेज? शॉर्ट वेवलेंथ, high frequency, high energy. Short wavelength, high frequency, high energy is required. Next आपण बघितलं lithium, sodium, potassium, then cesium and rubidium. हे जर असतील then we required high wavelength. High wavelength म्हणजे frequency कमी, energy कमी. मला तुम्हाला माहिती आहे सोडियम, लिथियम हे कसे आहेत, रिएक्टिव्ह आहेत. पाण्यामध्ये ना सोडियम टाकलं तर लगेच काही आग पेटते, जादूगार वगैरे जादू करतात, ठीक आहे ना, काय करतात, पाण्यावर आग लागवतात पाण्यावर. सो काय टाकतात, सोडियम टाकतात, ठीक आहे. सो these are reactive. So electrons can be removed easily from lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium. These are the alkali metals, you know. Alkali metals, alkaline metals, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, वर्टिकल, ठीक है, पहला सेकंड. So these are the reactive. So this required very less energy. याला less energy sunlight वरनं पण चालतं. So this is visible light जी आहे ती जरी याच्यावर पडली तरी सुद्धा we can emit the electron. म्हणजे हे जर आपण मेटल यूज केले याच्यावरती सनलाइट पडली तर we can conduct the electricity. Okay, but zinc, cadmium, magnesium असेल, so to get the current, to achieve the current, to produce the current, we need ultraviolet radiations. Okay, so आता हे फक्त मी कशावर सांगितलं,
these are the metals. Emitter जे आहेत ते कोणते कोणते असतात. How the photoelectric effect affects with the material as well as the property of light. So इथला मटेरियल जर स्ट्रॉंग असेल तर सनलाइट पण स्ट्रॉंग पाहिजे. इथला मटेरियल वीक असेल तर सनलाइट पण वीक असेल. वीक सनलाइट म्हणजे कोणती विजिबल स्पेक्ट्रम मध्ये याच्यामध्ये सनलाइट मध्ये पण बरेच प्रकार आहेत ना. अल्ट्राव्हायोलेट रेज असतात. आता ओझोन आहे म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट तर येऊ शकत नाही तिथपर्यंत. ठीक आहे. तो तुम्हाला आर्टिफिशियल अचीव करायला लागतं. बिकॉज ओझोन लेयर इन द स्ट्रॅटोस्फियर which what reflects back the ultraviolet radiations. Stratosphere में troposphere, stratosphere, mesosphere, then exosphere, ionosphere होते. ठीक है. So बोला माहिती का याला atmosphere म्हणतात. तुम्ही म्हणता आज atmosphere खूप छान झालेलं आहे. ओके. आज खूप थंडी आहे. आज atmosphere खूप छान झालेलं आहे. आज खूप ऊन आहे, खूप गरमी आहे, खूप ॲटमॉस्फिअर खराब आहे. ठीक आहे. किंवा आज पाऊस आलाय, मस्त ॲटमॉस्फिअर आहे. ऍक्च्युली ॲटमॉस्फिअर वर्ड हा चुकीचा आहे जो तुम्ही आता इथे यूज केला. जे जे सेंटेन्सेस मी बोललो त्याला क्लायमेट म्हणतात. क्लायमेट किंवा वेदर. आज क्लायमेट किती मस्त आहे, आज वेदर किती मस्त आहे. इथं आसपास जे आहे ते काय क्लायमेट आहे, वेदर आहे. त्याला मराठीमध्ये हवामान म्हणतात. आणि जे तुम्ही ॲटमॉस्फिअर म्हणता त्याला वातावरण म्हणतात. And that composed of all the spheres, stratosphere, mesosphere, ionosphere, and all troposphere. So त्या सगळ्यांना मिळून atmosphere. ठीक आहे. So the atom, atmosphere. Okay. Now आणि जवळचं जास्त about temperature, about the weather condition त्याला weather किंवा climate म्हणतात. ठीक आहे ना. त्याला atmosphere नाही म्हणायचं. आज atmosphere खूप छान झालेलं आहे. हां चुकीचं आहे. ठीक आहे. Because atmosphere is nearly constant. It is not changing. Atmosphere is not changing. It is constant around the earth. Then what is changing? Climate. Climate is changing always. Climate plus synonym है weather. So now we'll see the phenomena. Definition. Write down the definition. The phenomena of emission of electrons by metal when it is exposed to radiation of suitable frequency is called photoelectric effect. काय लिहिलं? The phenomena of emission. The phenomena of emission of electrons. The phenomena of emission of electrons by metal or from metal when it is exposed to radiation of suitable frequency. When it is exposed to radiation of suitable frequency is called photoelectric effect. It's called photoelectric effect. And the emitted electrons are called photoelectrons. And the emitted electrons are called photoelectrons. लक्षात घ्या. Emitted electrons असेल तर काय म्हणायचं? Photoelectrons म्हणायचं. Okay. Next thing, how frequency affects the how frequency affects. This is about the history. How frequency affects the photoelectric current. Now बघा एक मेटल प्लेट. आताच आपण पाहिलं की डिफरंट मटेरियलला झिंक कॅडमियम असेल, झिंक असेल, तिसरा कुठला होता? Zinc, cadmium and magnesium. So for these metals we need extra energy. Okay. So that means extra energy म्हणजे wavelength कमी, frequency जास्त. So प्रत्येक मटेरियलला समजा तुम्ही काय केलं, एकदम वीक लाईट पाडली एकदम, तर त्यातून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत का? नाही पडणार. सो प्रॉपर फ्रिक्वेन्सी जोपर्यंत तुम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत त्यातून करंट फ्लो होणार नाही. सो वी कॅन डायरेक्टली ड्रॉ द कर्व
that is the curve versus photoelectric current versus frequency. Now first of all, as frequency is 0 there will be no current. As frequency increases up to some frequency there will be no current. इथपर्यंत आपण आलो. This is general frequency and mu naught is the special frequency. अशी एक frequency यापर्यंत आलो, ही frequency achieve होईपर्यंत current flow झाला नाही. आणि एवढी frequency, because see energy is equal to h mu. So suppose specific energy is required, E naught, which is nothing but h mu naught. This is the energy required. This is the energy required to the plate. Plate ला एवढी एनर्जी हवी आहे इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढायला. मी काय म्हणतो कळलं? समजा एखाद्या घरामध्ये दरोडेखोर घुसले, एकटा पोलीस जाऊन एकटा इन्स्पेक्टर गेला, तेवढे सगळे जे चोर आहेत सगळ्यांना तो पॉसिबल नाही. मग तो काय करेल? पोलीस फोर्स घेऊन जाईल, पूर्ण पोलीस फोर्स घेऊन जाईल. आणि म्हणजे काय, त्या चोरांना, त्या जे दरोडेखोर आहेत किंवा ते हे आहेत लुटेरे आहेत, त्यांना जर बाहेर काढायचं असेल तर तितक्याच अमाउंट मध्ये तुम्हाला एनर्जी सप्लाय करावी लागणार आहे. सो दॅट मीन्स टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, टू एक्सट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दॅट प्लेट, we need that much amount of energy, and that energy is proportional to frequency because h is the Planck's constant. So हे h ला सोडून द्या, energy is proportional to frequency. That means किती एनर्जी सनलाइट कडून आपल्याला पाहिजे तितकी एनर्जी पडल्याशिवाय त्यातून इलेक्ट्रॉन इमिट होणार नाही. आणि ही एनर्जी प्रत्येक मटेरियलला वेगळी असणार आहे. रिएक्टिव्ह मेटल असेल तर कमी एनर्जी लागेल, लगेच इलेक्ट्रॉन मिळेल. प्लॅटिनम, गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्वर हे जे आहे त्यातून इलेक्ट्रॉन काढणं अशक्य आहे. हे रिएक्टिव्ह नाही आहे. दॅट्स व्हाय दे आर कॉस्टली. कारण ते करोड होत नाहीत, त्यांचं करोजन होत नाही. आणि करोजन झाल्यामुळे काय होतं? लॉस ऑफ मटेरियल होतं. करोजन लीड्स टू इरोजन. सॉइल इरोजन म्हणजे का? सॉइल इरोजन. सो वॉटर येताना सॉइलला घेऊन जातं, विंड येते सॉइलला घेऊन जाते. तसं करोजन लीड्स टू इरोजन. करोजन झालं तर काय होणार? ऑक्सिडेशन होणार. ऑक्सिडेशन करोजन होणार. करोजन रस्टिंग होणार. रस्टिंग मुळे तो सरफेस वीक होणार. वीक झाल्यावर जरासा तुम्ही हात लावला काय होणार आहे? या गोल्ड वरचं मटेरियल त्या ऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये निघून जाणार आहे. मग तुमचा लॉस ऑफ गोल्ड आहे. सो हे मटेरियल्स कॉस्टली काय? हे रिएक्टिव्ह नाही, यांचं रस्टिंग होत नाही, करोजन होत नाही. म्हणजे काय? टू एक्सट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स इट इज व्हेरी हाय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. सो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड ऑन द frequency, energy required on the frequency, so high amount of frequency is required. And till you acquire this energy, तो पर्यंत current flow होणार नाही. And after you acquire the energy, then after that photoelectric current is proportional to frequency. ही frequency achieve झाल्यानंतर, after the achieving of this frequency, then current start flowing. And okay, after that this current is proportional to frequency. Current is proportional to frequency. This is the variation. अशा प्रकारे हा करंट जसा इन्क्रीज होईल फ्रिक्वेन्सी तसा करंट जास्त, जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाणार. पण पहिल्यांदा फ्रिक्वेन्सी 0 नो करंट, फ्रिक्वेन्सी समथिंग नो करंट, फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन म्यू नॉट. आपण असं म्हणू शकतो फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन म्यू नॉट नो करंट, फ्रिक्वेन्सी greater than or equal to mu naught current flow. No current flow. एवढी फ्रिक्वेन्सी, याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असेल तर करंट फ्लो होणार. and this minimum frequency should be given, or this minimum frequency the incident light should have, so that after this the current start flowing. And this frequency is called threshold frequency. This frequency is called threshold frequency. So title there, graph the title there. Write down the title. Effect of frequency on photoelectric current. Effect of frequency on photocurrent or photoelectric current. Effect of frequency on photoelectric current.
So this is photoelectric current on y-axis, because y depends on x. So independent quantity should be on x-axis, dependent on the y-axis. So draw this curve, and for this intensity of light is constant. We are not changing the intensity here. Intensity is constant. We are keeping the intensity constant and then varying. See, while defining Boyle's law मध्ये आपण काय म्हणतो, pressure is inversely proportional to volume when temperature is constant. Pressure is inversely proportional to volume when temperature is constant. Same way, photoelectric current is directly proportional to frequency when intensity is constant. Intensity बदलायची नाही याची, frequency बदलायची. Intensity is different, frequency is different. Frequency depends actually on what? Time. Okay? वेळेवर लाईट येणार आहे, त्या ट्रॅव्हलिंगचा टाइम वर डिपेंड करणार. Intensity is what you can say, तीव्रता, penetration power. Okay? Now write down the definition of, pause and draw this graph. Write down the definition of threshold frequency. Threshold frequency. Threshold frequency. This one. Threshold frequency. Write down the definition. The minimum frequency of incident radiations. The minimum frequency of incident radiations. Minimum frequency of incident radiations for which photoelectrons are just emitted from photosensitive material. Just emitted from photosensitive material is called threshold frequency. म्हणजे minimum energy required to just emit the electron. पहिल्यांदा म्हणजे इलेक्ट्रॉनला काढण्यासाठी मिनिमम अशी किती, आफ्टर त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी दिली तर ऑब्वियसली रिमूव्ह होणार आहे, पण त्याच्यापेक्षा कमी जर फ्रिक्वेन्सी असेल तर रिमूव्ह होणार नाही. या मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतात, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. ड्रॉ द कर्व, राइट दिस कंडिशन्स. सो एनी फ्रिक्वेन्सी, when the frequency is less than threshold frequency, there will be no current. Then also the light which is associated, wavelength associated with the threshold is called threshold wavelength. So here see, mu naught is threshold frequency, lambda naught is threshold wavelength. If आता याच्या उलट आहे, ज्याची फ्रिक्वेन्सी ज्यादा त्याची वेवलेंथ कमी. म्हणजे याची इथं फ्रिक्वेन्सी ज्यादा आहे ना, बेटर आहे, म्हणजे त्याची वेवलेंथ कमी असणार. सो लॅम्बडा शुड बी ग्रेटर दॅन लॅम्बडा नॉट, वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देन नो करंट. जर वेवलेंथ जास्त असेल तब नो करंट. वेवलेंथ शुड बी लेस. If wavelength is less, then frequency is more, energy is more. And if wavelength is less than equal to lambda naught, then current will flow. Okay, write down on this. Pause the video and write. Next, see, the photoelectric effect is based on one photon and one electron phenomena. One photon and one electron म्हणजे काय? One photon to one electron. So photoelectric effect is based on one photon, one electron. म्हणजे काय? एक
फोटॉन जर बंबार्ड झाला तर एकच इलेक्ट्रॉन इमिट होणार. ठीक आहे. असं नाही होणार की एक फोटॉन बंबार्ड झाला तर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतील, असं नाही. वन फोटॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द बेसिक concept behind the photoelectric effect. Okay, one photon for one electron. Next, write effect of intensity. Effect of intensity of light. Effect of intensity of light. आता बघा मगाशी तुम्ही फ्रिक्वेन्सीचा आपण व्हेरिएशन्स बघितलं ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज photoelectric current. Photoelectric current. So we have seen photoelectric current with frequency. Now here we are seeing photoelectric current with intensity. Now this curve is directly proportional. जितकी जास्त इंटेन्सिटी असेल तितका काय असणार आहे फोटोइलेक्ट्रिक करंट असणार आहे. Here straight line, but here applied voltage is same or constant, and frequency is also constant. Voltage and frequency, keeping voltage जी लास्ट टाइम मी एक्सपेरिमेंट ची डायग्राम काढली होती त्या डायग्राम मध्ये जो व्होल्टेज होता खाली बॅटरी होती तो व्होल्टेज सेम पाहिजे आणि फ्रिक्वेन्सी पण सेम पाहिजे. फ्रिक्वेन्सी सेम म्हणजे काय एकाच कलरची लाईट रेड असेल तर रेडच पडायची सेम फ्रिक्वेन्सी, येलो असेल तर येलोच पडायची. हा मग इंटेन्सिटी काय इंटेन्सिटी म्हणजे त्याची तीव्रता. ठीक आहे ना, त्याची इल्युमिनन्स म्हणतो आपण त्याचा. ठीक आहे ना. सो ती किती ह्याची आहे पॉवरची लाईट आहे. ती जर पॉवर इन्क्रीज केली तर फोटोइलेक्ट्रिक करंट पण इन्क्रीज होणार. सो हियर नो कन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड इन द केस ऑफ इंटेन्सिटी. ड्रॉ द कर्व. Again, one more thing. What is photo current? Photo current, that is photoelectric current. Photoelectric effect आपण बघितला. Photoelectric effect ची डेफिनेशन तुम्ही लिहिली की it is the process when sunlight emits on emitter by which it emits the electrons. जी डेफिनेशन दिली होती काय दिली डेफिनेशन मला लक्षात नाही राहत डेफिनेशन. The phenomenon of emission of electrons by metal when it is exposed to radiations of suitable frequency. ही आपण बघितली. ही कशी होती photoelectric effect. Then त्यामुळे काय म्हणलं emitted electrons are called photoelectrons. Then photocurrent म्हणजे काय rate of flow of emission of electrons per second. Emission of electrons per second असं म्हणू शकतो. Emission of electrons per second. This is called photocurrent. Emission of electrons per second is called photocurrent. बरं इथं आपण ग्राफ कुठला बघितलाय इथं आपण ग्राफ बघितलाय फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेन्सिटी. नाव इथं कुठली थ्रेशोल्ड दिसते का तुम्हाला थ्रेशोल्ड दिसते का नाही म्हणजे याचा अर्थ काय ब्राइटर लाइट इंटेन्सिटी जास्त म्हणजे brighter light doesn't mean that it is energetic light. Brighter light bright आहे याचा अर्थ असा नाही की ती एनर्जेटिक आहे. ठीक आहे. एनर्जेटिक लाईट कुठली असते जिची वेव्हलेंथ कमी असते. सो म्हणजेच काय वेव्हलेंथ कमी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त आणि फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर ती एनर्जेटिक झाली आणि एनर्जेटिक जास्त म्हणजे ती it can extract the electrons. ती एका प्लेन मधून इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रॅक्ट करू शकते. सो एनर्जेटिक लाईट वेगळी आणि ब्राइटर लाईट वेगळी. सो इंटेन्सिटी जास्त आहे याचा अर्थ असा नाही की ती एनर्जेटिक आहे. दॅट्स व्हाय इथं थ्रेशोल्डचा कन्सेप्ट नाही आहे. सो हियर इंटेन्सिटीचं जे रिलेशन आहे इंटेन्सिटी फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. राईट. Next we are going to see effect of potential. Next we are going to see effect of potential
खूप सिंपल चॅप्टर आहे. आय थिंक आजच्या लेक्चर मध्ये संपून जाईल चॅप्टर. फक्त 2-4 ग्राफ आहेत. डेफिनेशन आपण बघितलं आहे, 2 डेफिनेशन आहेत. ठीक आहे. सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरन्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरन्स ऑन photoelectric current. So here on y-axis it will be as usual photoelectric current. X-axis here collector plate potential. X-axis there will be collector plate potential. Now here we are keeping the frequency as constant. So as we are keeping the frequency constant, so for different intensity we are getting different lights. Different curve. This is V0. V0 काय आपण बघूया. Now here it will be I1, I2, I3 and I1 is less than I2 is less than I3. These are intensities. Here make a note, frequency is constant. Frequency mu is constant. Frequency is constant. So these are the intensities. I1, I2, I3, I3 are the intensities. Different intensities. This is photoelectric current. So this is I-SAT1. This is I-SAT2 and last one I-SAT3. This is I-SAT3. I will tell you what is that. So now see here, as you increase the collector plate potential, what will happen? As we increase the collector plate potential, what is collector plate A? अपन त्या ट्यूब डायग्राम मध्ये बघितले. ठीक आहे. This was the diagram. This is collector plate A. This is emitter plate C. Now as you go on increasing the potential of A, collector plate potential, what will happen? The current will start increasing. But when at some point it reaches to its maximum value, this voltage reaches to the maximum value. त्याला काय तर तुम्ही इथे बॅटरी जोडली ना, इथे बॅटरी जोडली. When this voltage reaches to maximum value, then current will not increase. Then current will set up to the maximum point. ठीक आहे ना. आता बघा, तुम्ही अभ्यास केला, खूप वेळ अभ्यास केला, 4 तास अभ्यास केला, 5 तास अभ्यास केला, 8 तास अभ्यास केला आणि 8 तासानंतर 8 तास स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं तुमची एनर्जी आता संपली किंवा तुमच्या ब्रेक मध्ये काहीतरी जायचं राहिलं, आता जात नाही. ब्रेक मध्ये आता तुम्ही रीडिंग केलं तर सुद्धा जात नाही 8 तासानंतर. आता रीडिंगला बसलं तर डोकं लक्षातच येत नाही. आणि बिफोर 8 आवर्स जे तुम्ही स्टडी केलेले आहे ते तुमच्या फिट झाले, पण आता म्हणजे काय, तुमचं माइंड सॅच्युरेट झालं. सॅच्युरेट म्हणजे काय, गचगच झालेलं, फुल, त्याचं लिमिट संपलेलं आहे. आपण म्हणतो आता मी एक बिझनेस सुरू करणार आहे असं म्हणतो आपण की मला आता काय करायचं आहे, स्कूल करायचं, मला एक स्कूल करायचं किंवा कोचिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करायचं. पण नंतर विचार येतो किंवा एखादा हॉस्पिटल सुरू करायचं. पण नंतर लोकांना विचार येतो, अरे गल्ली गल्लीमध्ये हॉस्पिटल झाले, बघेल तिथं स्कूल्स झाले,
म्हणजे हा बिझनेस सॅच्युरेट झाला, हा व्यवसाय, हा बिझनेस काय झालाय, सॅच्युरेट झालाय. सॅच्युरेट म्हणजे काय, तर त्याचा एक एक्सटेंटला आलेला आहे, त्याच्या एक्सटेंट पेक्षा आता तुम्ही काय हे केलं, आता फॉर एक्झाम्पल समुद्र आहे, समुद्राचं पाणी सॅच्युरेट झालेलं आहे, तर आणखी तुम्ही काय करू शकता, आणि त्यात किती घाण टाकली काय टाकलं त्याला एवढा फरक पडणार नाही, त्यात किती मीठ टाकलं काय फरक पडणार आहे. हा गोड पाणी आहे म्हणजे नॉर्मल पाणी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही मीठ टाकलं तर फरक पडतो, पण एक एक्सटेंट येतो जेव्हा ते सॅच्युरेट होऊन जातं, म्हणजे काय त्यामध्ये आता त्याच्यापेक्षा जास्त मीठ तुम्ही टाकू नाही शकत, ठीक आहे. सो दॅट्स इज सॅच्युरेशन लेवल. सो व्हेन as you go on increasing the collector plate potential, याचं जे पोटेन्शियल वाढवणार आहे, सो करंट विल ऑल्सो इन्क्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इन्क्रीज. मी जे बोलतो ते लिहून घ्या, इथं काय बोलतो, इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. Here, as we go on increasing the collector plate potential, the photoelectric current will also increase. ठीक है? At some stage, when potential is maximum, then the current, photoelectric current is also maximum, and after that potential, the current will not increase, and that maximum current is called saturation current. That maximum current is called saturation current. ठीक है? So, and that saturation current is directly proportional to intensity. Right? The saturation current is directly proportional to this I is current and I1 is intensity. आता हे I1 I2 I3 काय आहे, इंटेन्सिटी आहे. बघा I1 छोटा आहे, I सेट छोटा आहे, I2 त्याच्यापेक्षा मोठा आहे, I सेट मोठा आहे, I3 सगळ्यात मोठा आहे, I3 सेट सगळ्यात मोठा आहे. म्हणजे ज्याची इंटेन्सिटी कमी त्याचं सॅच्युरेशन करंट कमी, ज्याची इंटेन्सिटी कमी त्याचं सॅच्युरेशन करंट कमी, ज्याची इंटेन्सिटी जास्त त्याचं सॅच्युरेशन करंट जास्त. म्हणजे काय, मॅक्सिमम करंट जी फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट देऊ शकते ऍट दिस बॅटरी, ऍट दिस सप्लाय, या सप्लायला जास्तीत जास्त किती करंट देऊ शकते, दॅट इज सॅच्युरेशन करंट. ओके, नेक्स्ट I will that cutoff or stopping potential. This is V0. I know V0. This is called cutoff or stopping potential. Cutoff or stopping potential. Cutoff or stopping potential. Now आपण काय करणार आहे, आपल्याला कम्युटेटर की दिलेली आहे. कम्युटेटर की होती इथं होती, कम्युटेटर की असं काहीतरी होतं ना इथं मी तुम्हाला दाखवलं तसं डॉटेड सर्कल मध्ये इथं कम्युटेटर की होती, त्याला आपण म्हणतो पोटेन्शियल डिवाइडर होता आपल्याकडे. सो युजिंग दॅट कम्युटेटर की और पोटेन्शियल डिवाइडर, इफ I reverse the voltage, if I reverse the voltage, तर काय होणार आहे, जो A टर्मिनल होता त्याला जर मी निगेटिव्ह केलं, A टर्मिनलला मी काय केलंय, निगेटिव्ह केलेलं आहे. आता जो A टर्मिनल पॉझिटिव्ह होता ना त्याला आता आपण निगेटिव्ह केलेलं आहे. युजिंग दिस कम्युटेटर की, इथं कम्युटेटर की होती, ठीक आहे ना, हे असं दाखवलं तुम्ही सर्कल मध्ये, तुम्हाला त्या डायग्राम मध्ये बघा तुम्ही. युजिंग दिस कम्युटेटर की ची की बदलल्या तर हा झाला निगेटिव्ह. आता हा निगेटिव्ह झाला तर इकडून जे इलेक्ट्रॉन येतात त्यांना हा काय करणार आहे, अपोज करणार आहे. कारण निगेटिव्ह काय होणार, रिपल्शन होणार. आणि जर तुम्ही अपोज करताय तर तुम्ही ब्रेक दाबताय, तुम्ही सपोर्ट करताय म्हणजे तुम्ही ऍक्सेलरेट करताय. म्हणजे काय, सपोर्टिंग फोर्स इन्क्रीजेस द वेलोसिटी, अपोजिंग फोर्स रिड्यूसेस द वेलोसिटी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखाद्या बिल्डिंगवर उडी मारली तर तुमचं स्पीड वाढत जाते, कारण का तुम्ही ज्या डिरेक्शनला चाललाय त्याच डिरेक्शनला ग्रॅव्हिटी. पण एखादा बॉल मी वर फेकला तर तो एका मोमेंटला जाऊन थांबतो आणि मग खाली येतो, तुम्ही कॅच घेता. मग जेव्हा तो वर जात असतो त्यावेळी त्याची स्पीड कमी होत जाते आणि एका मोमेंटला जाऊन थांबतो, मग खाली येतो. मग त्याची स्पीड कमी का होत जाते, कारण त्याची डिरेक्शन वरती आहे आणि ऍक्सेलरेशन खाली आहे, ग्रॅव्हिटी कुठे आहे, खाली आहे. दॅट मीन्स तो पुढे जातोय पण फोर्स कुठे लागतोय, पाठीमागे. म्हणजे फोर्स सपोर्टिंग आहे की अपोजिंग आहे, अपोजिंग फोर्स आहे. सो अपोजिंग फोर्स आहे म्हणजे रिटार्डेशन. सो दॅट मीन्स हियर दिस A which is negatively
charge down. Because of commutator key, I have reverses the voltage. Now it's negative. Now it is opposing the electrons. Electrons मतलब थम्बा तो क्यों लगा? So velocity of electrons reduces. Velocity of electrons reduces, and at one moment the photoelectric current completely stops. Photoelectric current zero. हाँ zero कधी का है वाला? Y axis zero कधी का है? इधर. Y axis इधर zero वाला है ना? या पॉइंट ला Y का है? Zero है. बघा X axis वरती Y का असतो zero असतो तुम्ही. मग हा पॉइंट X axis वरती आहे. And this potential, negative potential है ना? उल्टा है. This is called cutoff or stopping potential. This potential is called cutoff or stopping potential. म्हणजे A ला रिव्हर्स केल्यानंतर युजिंग कम्युटेटर की A ला आपण रिव्हर्स केलं, मग असं किती व्होल्टेज द्यायला पाहिजे रिव्हर्स मध्ये की हे इलेक्ट्रॉन्स थांबतील, ते त्याच्यामध्ये जे येणार आहे हाय स्पीडनं ते स्टॉप होतील. त्यासाठी जे व्होल्टेज लागणार आहे त्याला आपण म्हणतो कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो राइट डाउन the minimum negative potential V naught, the minimum negative potential V naught, V0 V naught, सगळे ड्रॉ करायचं, सगळे ग्राफ इम्पॉर्टंट. मिनिमम नेगेटिव्ह पोटेन्शियल V naught अजून ड्रॉ केले नसतील पहिल्यापासून व्हिडिओ लावा आणि परत ड्रॉ. Minimum negative potential V naught given to plate A, minimum negative potential V naught given to plate A, for which photoelectric current stops, photoelectric current stops. Photoelectric current stops. It's called stopping potential. किती असणार आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आपण बघूया. इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी किती असते? इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी, अरे बघा पॉवर काय असतं? पॉवर असते VI, हीट और एनर्जी हे असते VIT. आठवतं का 10वी? VIT I2RT आठवेल आता I2RT. ठीक आहे. VIT या I ला मी Q/T लिहितो. I म्हणजे Q/T into T कॅन्सल. Q म्हणजे इलेक्ट्रॉन. So we can write energy is equal to V into E. म्हणजे EV. Energy is equal to EV. And that moving electrons is having kinetic energy. So the plate A should apply this much amount of energy in opposite direction. So we can say kinetic energy maximum is equal to EV naught. What is kinetic energy maximum? Half m Vmax square is equal to EV naught. From here V naught, this is stopping potential, is equal to half m upon E naught Vmax square, where V is the velocity. This V is velocity. Okay, this V is the velocity and capital V is the voltage. Stopping potential V naught. Okay, stopping potential. Mass of electron, charge of electron. Mass of electron and charge of electron. So this much amount of voltage need to be supplied to stop the electron. Okay. Write that.
You know why it is called, why we say it as kinetic energy max? Because see, different electrons is having different velocities. So का different असणार आहे? जो समजा खूप पुढे आलाय, प्लेटच्या जवळ आहे, त्याची वेलोसिटी जास्त असणार आहे कारण तो ऍक्सेलरेट खूप जास्त टाइम झालेला आहे. जो आता जस्ट इमिट झालाय, जो जस्ट इमिट झाला त्याची स्पीड कमी असणार आहे. जो जसा पुढे जाईल तसं ऍक्सेलरेट झाल्यामुळे काय असणार, त्याचा टाइम मिळाला ना, त्याचा स्पीड इमिट. अरे बघा, एक गाडी आता स्टार्ट झाली आणि एक गाडी 10 सेकंदापूर्वी स्टार्ट झाली, स्पीड पुन्हा जास्त असणार आहे जी आधी स्टार्ट झाली होती तिचं. कारण का हिचा अजून काटावरती जायचं आहे आणि तिनं स्पीड घेतलेलं आहे ऍक्सेलरेटर दाबून, तिथं आपल्याला तेवढा टाइम मिळालेला आहे. सो प्रत्येकाचं स्पीड काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. सो समजा आपण एक अमाऊंट ऑफ एनर्जी अपोज मध्ये दिली तर सगळे थांबतील का? समजा त्या अप्लाइड एनर्जी पेक्षा, अपोज्ड एनर्जी पेक्षा काहींची एनर्जी जास्त असेल तर थांबतील का? नाही. तर हे अप्लाइड मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी कुणाची आहे? तो सगळ्यात फास्ट पार्टिकल आहे. फास्ट पार्टिकल एनर्जीची एनर्जी स्लो आहे, स्लो पण थांबतील, उलटे पाहिजे ना तेवढी एनर्जी. म्हणजे काय, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी आपण कन्सिडर करतोय जो हाय स्पीड पार्टिकल आहे तेवढी एनर्जी तुम्ही द्यायला पाहिजे. मिनिमम वाल्याची घेऊन चालणार नाही किंवा इंटरमिडिएट वाल्याची घेऊन चालणार नाही. ठीक आहे. Here also see this E upon m is called specific charge. E upon m, ulta. Charge per unit mass is called specific charge. E upon m. Now the last. Now second last. Okay. Stopping potential. एक गोष्ट लक्षात घ्यायचं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे होतं तिन्ही वेगवेगळ्या इंटेन्सिटी होत्या. तिन्ही इंटेन्सिटी वेगवेगळ्या होत्या की डिफरंट इंटेन्सिटी होत्या. सो डिफरंट इंटेन्सिटी असून पोटेन्शियल तर सेमच आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. सो पोटेन्शियल वरती डिपेंड करतं का? नाही करत. तिन्ही मग पुन्हा म्हणजे लाईटचा प्रकाश ब्राईट आहे की डिम आहे ह्याच्यावरती पोटेन्शियल डिपेंड करत नाही. कशावर डिपेंड करतं पोटेन्शियल? त्याच्या स्पीडवरती डिपेंड करतं, कायनेटिक एनर्जीवर डिपेंड करतं. हे पोटेन्शियल कशासाठी लागणार आहे? कशासाठी? हे मेन कन्सेप्ट लक्षात घ्या. स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स. सो ते इलेक्ट्रॉनचं स्पीड, त्या स्पीडला स्टॉप करण्यासाठी पाहिजे, त्याच्या लाईटच्या प्रखरतेसाठी नाही. ती लाईट ब्राईट आहे, डिम आहे, डार्क आहे, त्याला काही गरज नाही. सो वी कॅन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेन्सिटी. चला, इंटेन्सिटी वेगवेगळ्या होत्या, I1 I2 I3 I1 I2 I3 वेगवेगळ्या होत्या, पण स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय सगळ्यांचं सेम आहे. सो राइट डाउन नोट, the stopping potential is independent of intensity. Stopping potential is independent of intensity. Stopping potential is independent of intensity. Next curve, effect of आता इथं आपण काय केलं होतं, हाच कर्व आपण बघायचा आहे, पण इथं काय कॉन्स्टंट ठेवलं होतं आपण? कोणती क्वांटिटी कॉन्स्टंट होती? फ्रिक्वेन्सी. आता इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवूया. आता एकच इंटेन्सिटी बघूया पण डिफरंट फ्रिक्वेन्सी. सो इथं काय होतं? कलेक्टर प्लेट पोटेन्शियल. Collector plate potential on this curve, different frequency. आता फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असतील तर मला सांगा त्या इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी डिफरंट असणार आहे. फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स म्हणजे एनर्जी डिफरंट असणार आहे, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू h into mu. सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी डिफरंट म्हणजे एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी जर इन्क्रीज झाली तर एनर्जी इन्क्रीज होणार. एनर्जी इन्क्रीज झाली तर काय होणार आहे? स्पीड पण काय होणार? इन्क्रीज होणार आहे. स्पीड पण इन्क्रीज होणार. सो जर फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर वेलोसिटी पण जास्त असणार. सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. Velocity is directly proportional to frequency. Now tell me, if velocity is directly proportional to frequency, then we can say बघा velocity कोणाच्या proportional आहे? This stopping potential proportional कोणाच्या आहे? Velocity च्या.
So we can say stopping potential V naught is proportional to frequency. अरे बघा इथं वेगवेगळे म्यू आहे, हा म्यू आहे, हा म्यू आहे, म्यू आहे, म्यू आहे. Energy is equal to h mu. Energy is equal to h mu म्हणजे energy proportional to frequency. h is Planck's constant. Energy म्हणजे असते half mv square. Energy half mv square किंवा आइन्स्टाईन mc square म्हणजे velocity square म्हणजे velocity कोणाच्या proportional आहे? फ्रिक्वेन्सीच्या. एनर्जीच्या किती वेलोसिटी दिलं. मग वेलोसिटी, आता वेलोसिटीला स्टॉप करायला काय लागतं? पोटेन्शियल लागतं. आणि आपण बघितलंय हे पोटेन्शियल प्रोपोर्शनल कोणाच्या आहे? वेलोसिटीच्या. किंवा ह्या एनर्जीच्या जागी जर v स्क्वेअर लिहिला इथे, v स्क्वेअर कारण एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. मास तर सेम आहे इलेक्ट्रॉनचा, मास सेम आहे. सो एनर्जीच्या जागी मी काय लिहू शकतो इथे? एनर्जीच्या जागी इन प्लेस ऑफ एनर्जी वी कॅन राइट हाफ mv स्क्वेअर. बघा हाफ mv स्क्वेअर कोणाच्या इक्वल आहे? ev नॉट च्या. हाफ mv स्क्वेअर कोणाच्या इक्वल आहे? ev नॉट च्या. कळलं आता? एनर्जी इज इक्वल टू h mu. एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. एनर्जी म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर. हाफ mv स्क्वेअर म्हणजे ev नॉट. मग इथून इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तर कॉन्स्टंट आहे, चार्ज इज कॉन्स्टंट म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल कुणाच्या प्रोपोर्शनल आहे? फ्रिक्वेन्सीच्या. जितकी जास्त फ्रिक्वेन्सी तितकं जास्त स्टॉपिंग पोटेन्शियल. सो ड्रॉ द कर्व. But current is same. Why current is same? Because this is saturation current. And why saturation current is same? आताच आपण नोट लिहिलेली आहे की saturation current is depends on intensity. And intensity is constant. Intensity is constant. In this case, we assume intensity to be constant. Intensity same आहे म्हणजे एकच आयसेट असणार आहे, एकच सॅच्युरेशन करंट असणार आहे. इथं हे वेगवेगळे आहेत. स्टॉपिंग पोटेन्शियल V01, V02, V03 and these stopping potentials are for frequency mu01, mu02, mu03. As since mu03 is greater than mu02 is greater than mu01, hence V03 is greater than V02 is greater than V01. तुम्ही म्हणता सर V01 मोठा आहे कारण का निगेटिव्ह मध्ये इकडची गोष्ट मोठी असते. इथं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काय नाहीये, पोटेन्शियलचं मॅग्निट्यूड किती आहे. सो मॅग्निट्यूड वाईज कोण मोठा आहे? दिस इज बिगर. ओके. हियर जस्ट आपण काय केलं आहे, ए चं डायरेक्शन बदलले, ए ला आपण निगेटिव्ह टर्मिनल जोडलेला आहे, त्याची डायरेक्शन बदलली आहे, तो अपोज करतोय आता. सो वी आर जस्ट चेकिंग फॉर द मॅग्निट्यूड. सो हियर सी फॉर डिफरंट वेलोसिटीज दिस इज द कर्व, डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे त्याचा अर्थ त्याची एनर्जी जास्त आहे. त्याची एनर्जी जास्त आहे म्हणजे त्याची वेलोसिटी जास्त आहे. त्याची वेलोसिटी जास्त आहे म्हणजे त्याची कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे. आणि त्याची कायनेटिक एनर्जी जास्त असेल तर वी नीड मोर स्टॉपिंग पोटेन्शियल. We need more stopping potential to stop the photoelectric current. To stop the photoelectric current. Next, व्हिडिओ पॉज करून सगळं नीट चला. नेक्स्ट विल ड्रॉ stopping potential versus frequency. Stopping potential versus frequency. Versus frequency. आत्ताच बघितलं. काय म्हटलं तुम्ही? एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. हाफ mv स्क्वेअर म्हणजेच काय? याला स्टॉप करायला आपल्याला काय लागतं? स्टॉपिंग पोटेन्शियल v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच स्टॉपिंग पोटेन्शियल v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी मिळाल्यानंतर हे दोन कर्व येतील. This is mu naught, this is mu general frequency, this is special frequency, threshold frequency.
Okay, here it is stopping potential. Stopping potential. Stopping potential म्हणजेच V naught. So these are directly proportional. Stopping potential is directly proportional to what? Stopping potential is directly proportional to frequency. But the point where stopping potential is zero. Stopping potential zero कुठे आहे? At the threshold frequency. कारण threshold frequency ला इलेक्ट्रॉन इमिट व्हायला चालू झालेले आहेत. जस्ट इमिट होणार आहेत. म्हणजे ना काही एनर्जी असणार आहे का? एनर्जी असेल का नाही? जस्ट इमिट होणार आहेत. त्याच्या आधी तर इमिट झालेच नव्हते. So that means that mu naught, this mu naught is threshold frequency, and at the threshold frequency, this is the x-axis. At the threshold frequency, stopping potential is zero. At x-axis, y will be zero. So what is on the y-axis? Stopping potential. So on x-axis, y will be zero. That means at threshold frequency, the stopping potential is zero. Why? Because what is meant by threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency which is required to extract the electron. म्हणजे काय? त्या मोमेंटला, त्या फ्रिक्वेन्सीला इलेक्ट्रॉन इमिट व्हायला चालू होणार आहे. त्याच्या आधी झालं नाही का? नाही. त्या मोमेंटला चालू होणार आहे. म्हणजे तेव्हा त्याला कायनेटिक एनर्जी असणार आहे का? नसणार आहे. कायनेटिक एनर्जी जर नसेल तर त्याला स्टॉप करायला पोटेन्शियल लागेल का? नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द कर्व between stopping potential and threshold frequency. Then we are going to study, let's check me the time. Okay, so till this we'll stop today. So it's the time. Tomorrow in around half an hour, only half an hour will require to complete this chapter. Only half an hour. आज मी तुला जास्त एक्सप्लेन केलं. काही नाहीये. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय, फोटो करंट म्हणजे काय, त्यानंतर काय बघितलं आपण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंतर फोटो इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय, त्यानंतर हाऊ फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हॅरीज विथ डिफरंट पॅरामीटर्स, इंटेन्सिटी, देन फ्रिक्वेन्सी, आणि कोणते पॅरामीटर्स बघितले आपण, इंटेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी, देन हाऊ इट व्हॅरीज विथ द व्होल्टेज, इंटेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी अँड व्होल्टेज, हे तीनच पॅरामीटर आपण बघितले आणि चौथा हा बघितला स्टॉपिंग पोटेन्शियल वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. सो इथपर्यंत आपण थांबूया. टुमॉरो विल कंटिन्यू. सो इझी चॅप्टर आहे. उद्याच्या हाफ अन आवर मध्ये हा चॅप्टर संपून जाईल. सो प्लीज स्टडी वेल. इट्स फॉर यू ओनली अँड कंप्लीट ऑल द लेवल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. इट्स कंपल्सरी. ओके, फॉर JEE and NEET also. JEE student, you solve all the 5 exercises, 2 of yours and 3 of NEET people. NEET students, you solve total 5 levels, 3 of yours and 2 of JEE people, and send it me 5 levels by tomorrow evening. Okay, so thank you very much.